Singly linked list la pathina naamba paatha example la ஒரே ஒரு டேட்டாவும் ஒரே ஒரு பாயிண்டர் இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ if I want to display the singly linked list அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒவ்வொரு நோட்லேயும் அந்த ஒரு டேட்டாவை மட்டும் ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம். பட் நாம் இங்கே எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸாம்பிள் 6x to the power 3 அப்படிங்கிறத நான் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா இதே மாதிரி நம்மளால் வந்து கம்ப்யூட்டரில் டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்க முடியாது. ஸோ அதனால் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம், 6x3 அப்படின்னு டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம், which means 6x to the power 3. அப்போ நான் இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணால் இப்போ இந்த 6ங்கிறது என்ன, which is stored in பாயிண்டோட கோஎஃபிஷியன்ட்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். 3 எதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும், அந்த பாயிண்டர் வேரியபிளோட பவருங்கிற பார்ட்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். இப்போ இது ரெண்டையும் பிரிண்ட் பண்ணும், நடுவில் என்ன பிரிண்ட் ஆகிருக்கணும், எக்ஸ்ன்னு பிரிண்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அப்போ how I can write the printf statement in format specifier %d, that is for பாயிண்டரோட கோஎஃபிஷியன்ட், then x அப்படின்னு ஒன்று பிரிண்ட் பண்ணுறோம், then பாயிண்டரோட பவர் அப்படிங்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணுறது இன்னொரு ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர். This is because both are integers, so %d x %d na my output will be looking like this, 6x3. Now we see the very important function add poly, that is for addition of two polynomial equation which supplies three parameters. One is start1, second one start2, third one is start3. As I already said, start1 is for representing the first polynomial equation, start2 represents the second polynomial equation, and start3 which is representing the resultant polynomial equation of addition of these two. And in this function definition we are using two pointers, one is pointer1, another one is pointer2. Pointer1 is for traversing the first polynomial equation, pointer2 is used for traversing the second polynomial equation. As we already discussed in singly linked list, we are using a variable called ptr adinu use பண்ணுவோம், because there is only one linked list. For traversing the entire linked list, one pointer is enough, that is ptr. But here we have two polynomial equations, that is two linked lists, so we are using two pointers. ptr1 which points to start1, ptr2 which points to start2. So start1 அப்படிங்கிறது என்ன, first polynomial equation ஓட first node ஓட address store ஆயிருக்கும். start2ல second polynomial equation ஓட first node ஓட address store ஆயிருக்கும். இது ரெண்டையும் நம்ம initially pointer1லையும் pointer2லையும் store பண்ணுறோம். singly linked list என்ன பண்ணியிருப்போம், pointer is equal to start அப்படின்னு போட்டு ஒரு while loop எழுதியிருப்போம் இல்லையா. It's exactly similar here. For better understanding, you just see this diagram. Now this is my first polynomial equation with start1 is the pointer which pointing to the first node. Now after ptr1 is equal to start of 1, what is this statement means, hereafter the first node will be pointed by ptr1 also, then only I can travel all the nodes of this particular polynomial equation. Similarly, you just see the second polynomial equation in which the start2 pointer is pointing the first node of the linked list. After the statement pointer2 is equal to start of 2, pointer2 will point the first node, which is useful for traversing the entire list of the second polynomial equation. Now we go for the while loop. This while loop we are writing a statement called pointer1 not equal to null and pointer2 not equal to null. Why this condition? We have to take one by one node from the two polynomial equation and we are going to compare the power. If power are same, we are going to add the coefficient. If power is not same, the respective node will be included in the resultant polynomial equation, what we explained in the previous slides. For example, in polynomial equation 1ல ptr1ங்கிறது null reach பண்ணிருச்சுன்னா நாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம், ptr2 that is second polynomial இருக்கிற எல்லா நோடையும் என்னோட ஆன்சரில் கொண்டு வந்துடுவோம். சிமிலர்லி ஒருவேளை pointer2 null reach பண்ணிருச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம், ஃபஸ்ட்டு பாலினாமியலில் என்னென்ன ரிமைனிங் நோட்ஸ்லாம் இருக்கோ அதில் என்னோட ரிசல்ட்டுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதில் இருக்கிற மீனிங். ஸோ தட்ஸ் வை we are writing this statement and operation. Now we just go to this part. இந்த இடத்துல இந்த மூணு விஷயங்கள் நீங்கள் பாருங்கள், if, else if
அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்ஸ் இஃப் இருக்கும். அதாவது ptr1 ஓட பவர் இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்து இந்த நோடு தான் பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அப்போ ptr1 ஓட பவருங்கிறது என்ன 4. ptr2 எதை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது இந்த நோட பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது ptr2 அதனோட பவர் என்ன 3. ஏன்னா ரெண்டுமே ஃபஸ்ட் நோடு தானே பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. ஃபஸ்ட் நோடோட பவர் இங்கே 4 இங்கே 3. இப்போ ptr1 ஓட பவர் ஈக்குவல் டு ptr2 ஓட பவரான்னு பார்க்குது. பிகாஸ் ஹியர் இட் இஸ் 4 ஹியர் இட் இஸ் 3. அப்போ ஈக்குவல் டு கிடையாது. அப்போ எல்ஸ் பார்ட்டு வரும். இப்போ எல்ஸ் பார்ட்டில் ptr1 ஓட பவர் கிரேட்டர் ஏன்னா 3 கண்டிஷன் தான் இருக்க முடியும். ஒன்று ptr1 ஓட பவர் ptr2 ஓட பவருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கலாம், ஆர் the ptr1 whose power is greater than ptr2's power, or ptr1's power less than ptr2's power. Only 3 cases are possible. First we check whether it is equal. No. In this example, now we check whether the ptr1 whose power is greater than ptr2 power. Yes, exactly. Here it is 4, here it is 3. அப்போ what is our answer? இந்த மாதிரி ரெண்டு பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் இருக்குது. இதனோட பவர் 4, இதனோட பவர் 3. இப்போ என்னோட ரிசல்டன்ட் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷனில் என்ன ஆன்சர் வரும்? கண்டிப்பாக இந்த ஆன்சர் வந்துடும் இல்லையா? பிகாஸ் power 4 is the maximum. That will be one of the answers. So 6x to the power is one of the part of my final equation. So அதனால தான் we are writing a statement. ptr1 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் ptr1 ஓட பவர் இது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி add node ஃபங்க்ஷனில் I am creating a new linked list. இந்த add node அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷன். அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு what we are going to pass ptr1 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட்டும் ptr1 ஓட பவரையும் நான் பாஸ் பண்ணுறேன். இது ரெண்டையும் வச்சு அங்கே என்ன பண்ணிடும் ஒரு நோடு க்ரியேட் பண்ணிடும். அந்த நோடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are using start 3. இந்த start 3 அப்படிங்கிறது இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம நல்லுன்னு வச்சுருக்கோம். இப்போ இதை பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் 3ல் என்ன ஆகும்? we are creating a new node is going to be created with what? ptr1 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் ptr1 ஓட பவர். ptr1 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன 6, ptr1 ஓட பவர் என்ன 4. ஸோ இதை வச்சு ஒரு நோடு கிரியேட் ஆகிடும். இட் இஸ் வெரி சிமிலர் டு தட் ஆஃப் கிரியேஷன் ஃபங்க்ஷன். நம்ம சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி எழுதியிருப்போம். இப்போ ஒரு வேளை இப்போ நான் வாட் நெக்ஸ்ட் இப்போ இதை நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் பாயிண்ட்ரு எதை மூவ் பண்ணணும்? பாயிண்ட்ரு 1 மூவ் பண்ணுமா பாயிண்ட்ரு 2 மூவ் பண்ணுமா? பிகாஸ் திஸ் நோட் இஸ் ஆல்ரெடி இன்க்ளூடட் இன் தி ரிசல்ட். Now what next? This pointer 1 move to the second node. So pointer 1 is equal to pointer 1 ஓட next. இந்த pointer 2 நம்ம மூவ் பண்ணுமா? மூவ் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் here still this node is not yet considered for my final result. இப்போ நான் இங்கே பாஸ் ஆகிடும். ஸோ நவ் ஹியர் ஆஃப்டர் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ptr1. இதெல்லாம் சிங்கிள் இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருந்தால் நான் இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை. இது தயவு செஞ்சு ஜஸ்ட் கைண்ட்லி go through the videos of single linked list again and again and try to understand as much as possible. That's why I already said if you once thorough in single linked list you won't bother about the entire unit. Now this is ptr1. Now once again I come for the while loop. Now ptr1 is not equal to null, ptr2 is also not equal to null. I can go enter into the while loop. Now what is the whether this condition is true or not? ptr1 ஓட பவர் என்ன 2, ptr2 ஓட பவர் என்ன 3. Now whether ptr1 ஓட பவர் and ptr2 ஓட பவர் whether it is equal? No. I go for else part. Now ptr1 ஓட பவர் whether it is greater than ptr2 ஓட பவர். Here it is 2, here it is 3. So again this condition is false. What we have to do? We go for else part. Here what is the condition? ptr1 ஓட பவர் less than ptr2 ஓட பவர் அப்படின்ட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ இது ட்ரூ ஆகுதா? ptr1 ஓட பவர் வந்து less than ptr2 ஓட பவர். இப்போ இந்த கண்டிஷனில் நாம் நார்மலாக பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணுவோம்? இப்போ இதையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். இந்த பவர் வந்து லெஸ் தேன் இந்த பவராக இருக்குது. அப்போ வாட் இஸ் மை ரிசல்டன்ட்? இந்த நோட் ஷுட் பி ஆடட் இன் டு த எக்ஸிஸ்டிங் நியூ லிங்க் லிஸ்ட். வாட் இஸ் தட்? திஸ் 3 இங்கே வந்துடும், இந்த 3 இங்கே வந்துடும், இது வந்து இதோட அட்டாச் ஆகிடும். இதெல்லாம் வந்து அந்த ஆட் நோடுங்கிற ஃபங்க்ஷன் டேக் கேர் பண்ணிக்கும். இந்த ஆட் நோடுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா? இப்போ நான் பாஸ் பண்ண வேண்டியது என்ன? ptr2 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட்டும் ptr2 ஓட பவரும் நான் பாஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கோம்.
If this condition is true, I have to pass PTR2 oda coefficient and PTR2 oda power na pass panni add node la pass panna, it is going to create a new node with the support of PTR2 oda coefficient and PTR2 oda power. Now the new node is created with these two terms that will be added into the new linked list. Now after we did this, what we have to do, this PTR2 should be moved to this place, that is PTR2. After the PTR2 inge move aganuna, what is the statement can be written? PTR2 is equal to PTR2 order next. So almost everything is very similar. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு இல்ல, PTR1 ஓட பவர் greater than PTR2 ஓட பவரா இருந்தா PTR1 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் PTR1 ஓட பவரையும் நான் பாஸ் பண்ணி நியூ நோட் கிரியேட் பண்ணனும். இதே வந்து PTR1 ஓட பவர் வந்து less than PTR2 ஓட பவரா இருந்தா what I am going to do, PTR2 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட்டையும் PTR2 ஓட பவரையும் நான் பாஸ் பண்ணனும். நீங்க ஒரிஜினல் அந்த addition subtraction polynomial தெளிவா தெரிஞ்சதுனா implementing this in C code is very easy. If you are not confident in polynomial equation addition and subtraction, then highly difficult to write the program. Now next example, this is PTR1, this is PTR2. Now we just check. Now this is PTR1 whose power is 2. Now this power is also 2. இப்போ முதல்ல இந்த while condition check பண்ணும். PTR1 null கிடையாது, PTR2 null கிடையாது. Obviously we go for enter into the while loop. Now it is comparing PTR1 ஓட பவரும் PTR2 ஓட பவரும் சேமா. PTR1 ஓட பவர் என்ன? 2. PTR2 ஓட பவர் once again 2. Now this condition is true. இப்போதான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? addition perform பண்ணணும். அதாவது இந்த 5ஐயும் இந்த 1ஐயும் நான் ஆட் பண்ணணும். PTR1 ஓட power is equal to PTR2 oda power, so PTR1 oda coefficient should be added to PTR2 oda coefficient add pannum. For that I am writing a statement. I just introduce a new variable called sum num அப்படினு ஒரு variable, ஒரு integer variable நான் இங்க டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன். I just use that variable equal to PTR1 oda coefficient added with PTR2 oda coefficient oda add பண்றேன். Now what I am getting? 5 plus 1 it will be 6. அப்ப நான் இப்ப புதுசா I have to create a new node with what is the coefficient? This sum num. Because இதுல தான் என்ன இருக்கு? இந்த 5 plus 1 6ங்கற வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, எனக்கு இங்க 6 வரணும். அப்ப இந்த 6 இப்ப எதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு? sum num. So நான் இப்ப எதை பாஸ் பண்ண போறேன்? sum num அப்படிங்கறத பாஸ் பண்ண போறேன். What is this power? PTR1 ஓட பவரும் 2 தான், PTR2 ஓட பவரும் 2 தான். இந்த ரெண்டுல எதை பாஸ் பண்ணாலும் நமக்கு ஆன்சர் இங்க 2 தான் வரப்போகுது. சோ அதனால நான் இங்க என்ன பண்ணிட்டேன்? PTR1 ஓட பவரை பாஸ் பண்ணிருக்கேன். சோ sum numமையும் PTR1 ஆஃப் பவரையும் நான் பாஸ் பண்ணி add nodeங்கற ஃபங்க்ஷன் மூலமா நியூ நோட் கிரியேட் பண்ணிறேன். இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆயிருக்கு. இது நான் so 6x to the power 4, 3x to the power 3, 6x to the power 2. இப்போ நான் இந்த addition நடந்துச்சுனா நான் என்ன பண்ணனும்? PTR1ஐயும் நான் next நோடுக்கு மூவ் பண்ணனும், PTR2வையும் next நோடுக்கு மூவ் பண்ணனும். அதனால தான் I just write two statements. PTR1 is equal to PTR1 of next, PTR2 is equal to PTR2 of next. So பாத்தீனா மூணு கேसेसம் பார்த்துட்டோம். PTR1 ஓட பவரும் PTR2 ஓட பவரும் ஈக்குவலா இருந்தா ரெண்டு கோஎஃபிஷியன்ட்டை ஆட் பண்ணிட்டு அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் மூலமா add node ஃபங்க்ஷனை வச்சு நான் புதுசா நோட் கிரியேட் பண்ணனும். அப்படி பண்ணா PTR1ஐயும் நான் next நோடுக்கு மூவ் பண்ணனும், PTR2வையும் next நோடுக்கு மூவ் பண்ணனும். ரெண்டாவது கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் PTR1 ஓட பவர் greater than PTR2 ஓட பவரா இருந்தா PTR1 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட்டையும் PTR1 ஓட பவரையும் நான் பாஸ் பண்ணி புதுசா ஒரு நோட் கிரியேட் பண்ணனும். அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணும்போது PTR1 மட்டும் கரண்ட் நோட்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் நோடுக்கு நான் மூவ் பண்ணனும். இதே வந்து third கேஸ் வந்து PTR1 ஓட பவர் less than PTR2 ஓட பவரா இருந்தா அந்த டைம்ல நான் என்ன பண்ணனும்? PTR2 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் அதனோட பவர் இந்த ரெண்டையும் வச்சு நியூ நோட் கிரியேட் பண்ணனும் by using the function add node. அந்த சிச்சுவேஷன்ல PTR2 மட்டும் நான் நெக்ஸ்ட் நோடுக்கு மூவ் பண்ணனும். So this is very important part of add new function. I hope you better understand this while loop. Now we come to the next part,
that is இந்த போர்ஷனுக்கு வரும். நான் முன்ன சொன்னதா இப்போ சப்போஸ் PTR1 அல்லது PTR2 ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று நல்ல ரீச் பண்ணிருச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது PTR1 reaches the null but still in PTR2 there are few nodes are left. What we have to do? All PTR2 nodes should be added to the final linked list. Similarly, if once PTR2 வந்து நல்ல ரீச் பண்ணிருச்சு but PTR1ல still there are pending nodes are there, remaining nodes are there, அப்போ என்ன பண்ணணும்? PTR2 நல்லா இருந்தா PTR1ல இருக்கிற ரிமைனிங் நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்னோட ஃபைனல் லிங்க் லிஸ்ட்டு கொண்டு வரும். அதை தான் நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கோம். ஒருவேளை if PTR1 நல்லா இருந்தால் நான் என்ன பண்ணணும்? by using this while statement I just create a new node with the support of PTR2 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் அண்ட் PTR2 ஓட பவரை வச்சு என்னென்ன நோட்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நான் க்ரியேட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வைல் லூப் தான் வேணும். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு நோட் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. PTR2 வந்து இன்னும் ஒரு 4-5 நோட் பெண்டிங் இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்? எல்லா நோடையும் நான் என்னோடய ஃபைனல் லிஸ்ட்டு கொண்டு வரணும். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி PTR2 = PTR2 ஓட நெக்ஸ்ட்னு போட்டால் நோடு அடுத்தடுத்து ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே போகும். ஒவ்வொரு நோட என்னோடய ஃபைனல் லிங்க் லிஸ்ட்டில் ஆட் ஆகிட்டே வரும். இதே மாதிரி ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன எழுதணும்? ஒருவேளை PTR2 நல்லா இருந்தால் நான் என்ன பண்ணணும்? PTR1ல இருக்கிற எல்லா நோடையும் நான் ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ அதை என்னோட அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா if PTR2 ஒரு வேளை நல்லா இருந்தால் what we are going to do? PTR1ல இருக்கிற எல்லா நோடையும் நான் என்ன பண்ணணும்? என்னோட லிங்க் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணணும். இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் 3 எதை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபைனல் அடிஷன் ஆஃப் 2 லிங்க் லிஸ்ட்டோட base address and the start 3 point பண்ணிட்டுருக்கோம். That should be written. So start 1 is first polynomial equation, start 2 second polynomial equation, start 3 after adding these two polynomial equation there will be a one linked list whose first node is pointing by start 3. Next one is subtraction. இப்போ நீங்கள் ஒன்ஸ் இந்த அடிஷன் படிச்சிட்டிங்கன்னா சப்ராக்ஷன் படிக்கவே வேண்டாம். எக்ஸாக்ட்லி சேம் வித் வெரி ஃபியூ சேஞ்சஸ். சப்ராக்ஷனுக்கு இப்போ அதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு அதை மட்டும் போடுறேன். நீங்கள் 1 செகண்ட் நான் கோடை நான் எழுதுனா நீங்கள் ஏதோ ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அது சப்ராக்ஷன். இப்போ ஆட் பாலி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். நம்ம இந்த அடிஷன் ஆஃப் 2 பாலினாமியல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனோட பேரை மட்டும் மாற்றிடுங்க. ஆட் பாலிக்கு பதிலாக சப் பாலி அப்படின்னு பேரை மட்டும் மாற்றிக்கும். இது ஒரு சேஞ்ச். இதே கோடில் நான் செய்ய போகிறது இந்த 4 சேஞ்ச் பண்ணால் திஸ் வில் பி தி function for subtraction of 2 polynomial. ரெண்டாவது சேஞ்சு அங்கே நம்ம இதில் எங்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் 3 யூஸ் பண்ணமோ இந்த கோடில் எல்லாமே ஸ்டார்ட் 4 யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா ஸ்டார்ட் 4ங்கிறது நான் எதுக்கு சொன்னேன்? after you are subtracting 2 polynomial equation we are getting one resultant polynomial equation whose pointer is start 4. ஸோ அதனால் ஸ்டார்ட் 3 இருக்கிறதெல்லாம் ஸ்டார்ட் 4 ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். தேர்ட் சேஞ்ச் அங்கே நான் யூஸ் பண்ண வேரியபிள் சம் நம் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது எதுக்கு? ரெண்டோட பவரும் சேமாக இருந்தால் ரெண்டோட கோஎஃபிஷியன்ட்டையும் ஆட் பண்ணி ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு சம் நம் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணேன். இங்கே டிஃப்ரென்ஸுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா சப் நம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிறேன். இது ஒன்றும் இல்லை, நேம் ஆஃப் த வேரியபிள் அவ்வளோதான். இது வந்து சப்போஸ் இந்த இடத்துல நான் எக்ஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் ஒய்ன்னு யூஸ் பண்ணு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். அவ்வளோதான். நீங்கள் யூ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் ஏதோ சம் நம் சப் நம் அப்படின்னு ஏதோ சம்திங் பயங்கரமான வேர்டு போடுறதுன்னு நினச்சிக்க வேண்டாம். இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் ஆல் எ நேம் ஆஃப் த வேரியபிள். அண்ட் அங்கே கோஎஃபிஷியன்ட்டை ஆட் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். இங்கே அந்த கோஎஃபிஷியன்ட்டை சப்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு மைனஸ் சிம்பிள். இதில் நான் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ண சொன்னேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆட் பாலி அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக இப்போ பேர் என்ன சொன்னோம்? சப் பாலின்னு பேரை மாற்ற சொல்லியிருக்கேன். ஒன்று. ரெண்டாவது சேஞ்ச் என்ன? எங்கெல்லாம் இந்த ஸ்டார்ட் 3 அப்படின்னு என் ப்ரோக்ராமில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேனோ அங்கே எல்லாமே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? start 4 அப்படின்னு யூஸ் பண்ண போகிறேன். wherever I am using start 3 I just replace with start 4. இது செகண்ட் சேஞ்ச். தேர்ட் சேஞ்ச் என்ன? நான் ப்ரோக்ராமில் வந்து சம் நம் அப்படின்னு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க? சப் நம் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவேன். இது சம்முக்கு, அது சப்ராக்ஷனுக்கு, அவ்வளோதான். அடுத்து நாலாவது சேஞ்ச் என்ன? இங்கே அடிஷன் ஆப்ரேஷனுக்காக ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். நம்ம ப்ரோக்ராமில் இந்த ஃபங்க்ஷனில் மைனஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ தீஸ் 4 சேஞ்சஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டா திஸ் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் ஃபார் சப் பாலினாமியல். நீங்கள் ப்ரோக்ராமாக பார்க்கும்போது ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும். பட் இதில் வந்து ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் பண்ண அது வந்துருக்கிறப்ப நீங்கள் மறுபடியும் 1 செகண்ட் அது தனியாக உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. Now we come to the final part of our program, that is add node function. add node நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? I am passing start pointer and
கோஎஃபிஷியன்ட் அண்ட் பவர் இந்த மூணையும் நான் பாஸ் பண்ணுவேன். இது என்ன பண்ணணும், ஜஸ்ட் வந்து இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி சேம் ஆஸ் தட் ஆஃப் கிரியேட் ஃபங்க்ஷனே தான். கிரியேட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எம்எல்ஆர் யூஸ் பண்ணி ஒரு நியூ நோடு க்ரியேட் பண்ணுவீங்க. நான் இங்கே பாஸ் பண்ணுறது கோஎஃபிஷியன்ட்டையும் பவரையும் என்ன பண்ணுறோம், இந்த நியூ நோடோட கோஎஃபிஷியன்ட்டில் இந்த கோஎஃபிஷியன்ட்டும் இந்த நியூ நோடில் பவரில் வந்து இந்த பவரையும் நான் பாஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நியூ நோட் கிரியேட்டட், நியூ நோடோட கோஎஃபிஷியன்ட் பார்ட் இஸ் ஃபில்டு வித் சி, the new node oda power part is filled with power, that is new node created, new node oda coefficient part la c ஐ வெச்சு fill பண்ணியாச்சு, new node oda power part la fill பண்ணிட்டேன். இதனோட next வந்து null அப்படி நான் சொல்லிட்டேன். அதுக்கு அப்புறம் நம்ம முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் இந்த if statement எதுக்கு, ஒருவேளை நான் இப்போ கிரியேட் பண்ணுற நோடு ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் நோடாக இருந்தால் நான் என்ன பண்ணுங்கிறதுக்கு இந்த if பார்ட்டு, நான் கிரியேட் பண்ணுற நோடு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நோடு இல்லை அப்படிங்கிறப்ப else பார்ட்டில் while loop யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம், we are adding the new node at the end. ஸோ இப்போ இந்த ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது it is going to create one new node and add that node at the end. So it is also same as that of create function. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் create ஃபங்க்ஷனும் சரி add node ஃபங்க்ஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் வந்து 99% same as that of singly linked list creation. add polyum sub polyum பார்த்தீங்கன்னா both are almost similar with slight changes. Then main function once again it is similar to that of singly linked list. Global declaration it is also once again similar to that of singly linked list. So almost in the program எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா singly linked list if you thorough almost more than 80% of the codes are same as that of singly linked list. So this is the end of the first unit. Thank you so much.